जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद है मलिक तमाश स्टेडियम फ़ुटबॉल स्टेडियम में। यहाँ पे लाहौर और पेशावर फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों के माबैन चतरालियों का टूर्नामेंट है। आज फ़ाइनल है। सेनेटर चतराल भी यहाँ पे मौजूद है और इस तरह जो यहाँ के मेहमान खुसूसी है वो भी तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं और मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों से भी मिलते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ कोहाट के डीसी साहब मौजूद हैं, तो इनसे इस फुटबॉल के बारे में सवाल करते हैं कि आज का टूर्नामेंट जो फाइनल राउंड पे है इसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। जी, चूँकि फ़ुटबॉल या इसके अलावा जितने भी गेम्स हैं या मैचेस हैं वो इंतहा ज़रूरी है और हमें हर हाल में इनको प्रमोट करना चाहिए। स्पेशली जो फ़ुटबॉल का मैच है इसमें एक बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ साथ इसमें खिलाड़ियों को टीम के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। तो टीम वर्क वही काम होता है जिससे कामयाबियाँ हासिल की जाती है। तो इसलिए इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है और हमें अपने जो प्ले ग्राउंड्स के जो मुकाबले हैं उन मुकाबलों को हमें उठा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी ले जाना चाहिए, उधर भी मुकाबले हमें करने चाहिए। इसके अलावा हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने मुकाबलों को डेवलप करके अपग्रेड करके वहाँ पर भी मुकाबले करने चाहिए ताकि हम इससे आगे जाके दुनिया के साथ मुकाबला करने में कामयाब हो जाएंगे। चतराल के लोग सारे गेम्स के शौकीन हैं, स्पेशली फ़ुटबॉल और पोलो के तो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हमारे बहुत सारे मेनाज खिलाड़ी फ़ुटबॉल के आए हैं, तो हम इनको प्रमोट करने के लिए पेशावर में, लाहौर में, कराची में जहाँ जहाँ चतराली रहते हैं वहाँ पर इस किस्म के मैचेस कर लेते हैं। ये हुकूमत जितने गेम्स स्पेशली फ़ुटबॉल या क्रिकेट्स करते हैं मेरे ख़्याल में इससे पहले किसी भी सूबाई हुकूमत ने नहीं किए। अभी इस वक्त 13 मैचेस के ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें फ़ुटबॉल भी हैं, जिसमें लड़कों लड़कियों सब के लिए चल रहे हैं। और कोहाट में तो हम हर महीने में एक बड़ा सा टूर्नामेंट कर लेते हैं। अभी भी हमारा लीग चल रहा है फ़ुटबॉल का भी और क्रिकेट का भी। तो इसको प्रमोट करने में इसी हुकूमत ने और इस दौर की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और मज़ीद भी काम हो रहे हैं। रोज़ों के बाद चतराल में हमारा काकलाश फेस्टिवल शुरू होगा जिसमें सारे गेम्स इंक्लूडिंग पोलो और फुटबॉल होगा। इसके अलावा चतराल में चतराल फेस्टिवल होगा, उसके बाद शंदूर फेस्टिवल होगा, अक्टूबर तक चलते रहेंगे, सारे गेम्स होंगे। नौजवानों को चाहिए कि वो अपने गेम्स के साथ साथ तालीम और दूसरे मुकाबलों पर तवज्जो दे दे और जितने भी रवैये हैं उनसे निकल कर गेमों की तरफ आने के लिए कोशिश कर ले। अब तक जो है ना चतराल के रोड्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं और अभी भी चतराल के रोड्स पर काम हो रहा है। टनल बन चुका है, थ्रू आउट वेदर रोड मिल चुका है और मज़ीद भी रोडों पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अनकरीब मुकम्मल हो जाएंगे। सर, पेशावर की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? पेशावर के आवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने गेम्स को, मैचेस को डेवलप कर लें और जितने भी गलत काम हैं, नशे हैं और दूसरे गलत काम हैं उनसे निकल कर गेम्स की तरफ आ जाएँ और एजुकेशन की तरफ आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आल चतराल मदारस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नाम से इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है। उन्होंने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। ये पिछले कोई 2 से 3 हफ़्तों से ये चल रहा है। आज इसका फ़ाइनल मैच है। तो हमने सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब की जानिब से यहाँ पे शिरकत की है। उन्होंने ख़ुद भी आज शिरकत करनी थी लेकिन किसी मसरूफ़ियत की वजह से वो नहीं आ सके हैं, तो उनकी तरफ़ से हमने यहाँ शिरकत की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि तलहा महमूद फाउंडेशन पिछले 1 साल से मुसलसल चतराल में काम कर रही है और हमने हर एक शोबे पे काम करने की कोशिश की है। आप अशरेत से शुरू करें, लसपुर वाली साइड चले जाएं, या फिर आप तुरखो मुरखो वाली साइड चले जाएं, या फिर आपकी त्रीच या बाकी जो इलाके हैं उन, मतलब ये है कि हम लोहर और अपर चतराल पूरे के पूरे चतराल में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें राशन की तकसीम है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, पिछले 1 साल से मुसलसल चल रही है। बाकी सैलाब आया, उसमें भी सेनेटर तलहा महमूद साहब ने अपनी फाउंडेशन की जानिब से लोगों को इमदाद उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि तलहा महमूद फाउंडेशन जितना भी फ़ंड इस्तेमाल कर रही है वो सेनेटर तलहा साहब का और उनकी फ़ैमिली का ज़ाती फ़ंड है। इसमें हमारे साथ कोई भी हुकूमत का फ़ंड शामिल नहीं है या किसी और इदारे का फ़ंड शामिल नहीं है। ये उनका ज़ाती फ़ंड है और अपने
ذاتی فنڈ سے وہ چترال کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور طلحہ صاحب نے پہلے بھی یہ واضح کیا ہے کہ وہ جتنا زیادہ چترال کی ترقی میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں گے, چونکہ وہ ایک فرد واحد ہیں. بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ایک فرد کا کام نہیں ہے, وہ ایک اسٹیٹ لیول کے پروجیکٹس ہیں. اس میں اگر اسٹیٹ اپنا کوئی کنٹریبیوشن دے گی, اسٹیٹ اس میں انوالو ہوگی, اسٹیٹ اس میں فنڈنگ کرے گی, تو بڑے بڑے جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اپنے محدود وسائل میں, جو ان کے پاس اپنے وسائل ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ چترال کے اندر جتنی زیادہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر کام کر سکیں وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ تو چترال کے جو باسی ہیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے, یہ قرآن میں ہے. تو اب یہ چترال کے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس رخ پہ لے کے جانا چاہیں گے. تو جہاں تک ایک طلحہ صاحب کی ذمہ داری ہے, یہاں تک ان کا کام بنتا ہے, انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. یہ ان کا وعدہ ہے چترال کے ساتھ. ہم نے بہت سارے سلائی سینٹرز وہاں پہ کھول دیے ہیں. یوتھ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کتنے سارے ہمارے سپورٹس پروگرام ہیں, ہم اس میں بھی اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. طلحہ صاحب نے لاسٹ ٹائم اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں بھی جائیں گے, ہم خود روزگار اسکیم والی سائڈ پہ بھی جائیں گے. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہمیں انڈیویجول اپلیکیشنز آتی ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, کہیں پہ روڈ بنانا ہے, کہیں پہ آپ کے بجلی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ آپ کے جو آپ کا نہری نظام ہے اس کا مسئلہ ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے اور وہ انشاءاللہ ڈالتی رہے گی. اس دفتر پہ ہماری وہاں پہ جو بلڈنگ ہم نے ہائر کرنی تھی وہ بلڈنگ ہائر ہو چکی ہے. اس کی باقی بھی جو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو بھی ہمیں اندر فرنیچر یا باقی چیزیں کی جو ضروریات تھیں وہ بھی پرچیزنگ ہو چکی ہے, وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتوں میں وہ آفس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. آفس نہ ہونے کے باوجود اپر چترال میں ہم لوگ پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کی دہلیز پہ ان کے کام ہونے کے لیے, تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو, انہیں اپر سے لوور کی طرف نہ آنا پڑے, طلحہ صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہیں اپر میں بھی ایک دفتر دے دیا جو کہ بونی میں ہم کھول رہے ہیں انشاءاللہ. تو کام تو ہمارا چل رہا تھا, وہ ابھی بھی چل رہا ہے, پہلے بھی چل رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ دفتر کے بعد اس میں تھوڑا سا بہتری آپ کا کہ ہم ہمیشہ یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے بھی ہم یوتھ کے ساتھ کھڑے تھے, ابھی بھی ہم یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں, آئندہ بھی ہم کھڑے رہیں گے, چاہے وہ کھیل کے میدان ہو, چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو. ہم دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں. کھیل سے ان کی صحت بنتی ہے, تعلیم سے ان کا مستقبل بنتا ہے. دونوں جو ہیں وہ یوتھ کے لیے ضروری ہیں اور دونوں کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے. تاسو د پورا ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ, زموږ دغه چې دی کوریج وکړو. زه په دې دغه باندې تاسو ته مبارکباد وایم, تاسو شکریا ادا کوم. هغې نه بعد دا ویل غواړم چې دا اکټیویټیز پکار وي چې دا هر ځای کې وي, ځکه زموږ نوجوانان زموږ دغه چې دی د نور چې څومره نشې کارونه وي هغې نه به بچ وي. چې کله ګراوند آباد وي اسپتالونه هلته چې دی هغه به نه وي, او چېرته چې ګراوندونه آباد دی وي هلته اسپتالونه چې دی, ځکه دا د صحت سره هم د دې تعلق لري. نو د دې د وجه باندې زه د حکومت پاکستان او بالخصوص د کې پی کې حکومت ته دا خواست کوم چې داسې اکټیویټیز چې هغه مدارس والا وي که هغه دغه والا وي, نو په کار دی هغې دپاره چې دی دا یو بهترین دغه وکړي, هغې کې زموږ نوجوانان چې دی هغه مخې ته راشي, د پاکستان چې دی هغې مخنیوي وکړي. مختلف ځایونو ته ځو, دغه هلته ګورو, خو اکثر نوجوانان چې دی زموږ دغه هغه په نشو کې او دغه وکړي. موږ دا سوچ وکړو چې زموږ دا صرف دا و چې آل دیني مدارس و, صرف د مدرسو طلبه مدرسو طلبه اکثر دا دغې به شکار کېدل چې یاره دا زموږ دغه دپاره څه داسې اکټیویټیز نشته او دغه نشته. نو موږ دا کوشش وکړو دا ټایم د ټول آل مدارس دغه وفاق پرچې وشو, چوټیانې دی, نو موږ چې راشي دا یو ځای کو چې دا چې دی دغه دپاره کھیل میدان کې شو, هر ځای کې چې د پاکستان هغې نمایندګي کوي. په دې سوچ باندې الحمدلله موږ دا اکټیویټیز کامیاب شو. تاسو وکتل, کراوټ هم وکتو, خلق هم وکتو, او زموږ دا سیزن 1 انشاءالله راتلونکي دا زموږ سټارټ او آینده دپاره چې دی موږ دا کوو, او امید دی چې موږ سره دغه تاسو ملګرتیا وکړئ, او د حکومت ته هم زموږ دا گزارش دی, دا اصل کې موږ د چا نه پیسې نه دی, نه د ټیم نه پیسې اخیستې, د دې اپنے تحت آپ چې څومره تقریبا 8 ټیمونه لاهور نه کراچۍ نه والا در چتراله د ټولو موږ چې دی خپل خرچو باندې هغې رهایش هغې کھانا پینا هغې دغه ټول چې دی خپلو پیسو باندې. دا صرف دی د وجې زموږ د مدرسو او زموږ دغه چې دی اکثر خلکو کې دا یو مشهور دی چې مولیان دی دغه نه چې دی نه مني, حالانکه مولا هر ځای کې چې دی دې سره یو ځای وي, که هغه دغه وي که چې ښه اکټیویټیز وي.
نو زه ستاسو یو ځل بیا شکریہ ادا کوم. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے. میں آل چتار دینی مدارس فٹ بال ٹورنامنٹ کے انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں ایک حوصلہ افزا ایونٹ تھا ہمارے ینگ نوجوانوں کے لیے جو دینی مدارس سے ان کا تعلق ہے ان کے لیے. یقیناً یہاں کے صوبائی حکومت نے اس سے پہلے ایک ایونٹ کرایا تھا جو کہ وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی ہوا تھا. یہ اسی ایونٹ کا ایک کڑی آپ سمجھے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، آپ نے دیکھا یہاں ہمارے عبدالاکرم صاحب تشریف لائے، منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا، اور یہ طلعت محمود صاحب کے یہ فاؤنڈیشن انہوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک بہترین ایونٹ ہے، اسی طرح ایونٹ ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کے اندر چاہے وہ لوئر چترال ہو یا اپر چترال ہو، ٹیلنٹ بہت موجود ہے. اب ہمارے یہاں کے جو ابھی گیمز ہو رہے ہیں انڈر 22، وہاں تقریباً چترال سے 5 لڑکے ابھی شامل کی ہیں. اس سے پہلے آپ عالمگیر کو دیکھیں، پاکستان میں کھیل رہے اظہار ہے، ضیاء ہے، محمد رسول ہے. بڑے ہمارے بچوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. جتنے سرکار وسائل ہیں ان کے پاس، ان وسائل سے وہ وہاں اگر گراؤنڈ ہمارے لیے بنائے. یہاں دیکھیں آپ شاہی باغ، یہاں گراسی گراؤنڈ ہے، ہمارے ہاں کوئی گراسی گراؤنڈ نہیں ہے، ایک وہ سکاؤٹ کا گراؤنڈ ہے. ہم سرکار سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے گراؤنڈ بنائے وہاں. ہم پر امید ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا ہے. تو ہم امید سے ہیں. ہم ڈپٹی اسپیکر سریا بی بی اور مہتر چترال، ان سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ مستقبل میں چترال کے لیے بہترین گراؤنڈ کا وہ تعمیر کرنے میں کردار ادا کریں. چونکہ ینگ اسٹار لاہور، جس میں ینگ بالکل ٹیم کے مطابق ان کے ینگ پلیئر تھے جنہوں نے ایک بہترین کھیل پیش کیا، اس کی وجہ سے وہ جیت گئے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو رنر اپ رہے ہمارے پشاور گرین کی ٹیم، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً وہ 12 ٹیموں میں 8 ٹیموں میں وہ آگے آئے اور فائنل انہوں نے کھیلا. جی سر، ینگ عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہو گے؟ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح صحت افزا ایکٹیویٹیز میں حصہ لے، کیونکہ آج کل کے نوجوان منشیات کی طرف گئے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، پولو ہو، جس طرح یہ ایونٹ ہوتے ہیں ان میں وہ اگر حصہ لے تو ان کی صحت بہترین ہوگی. دین اسلام کی بھی یہی ہمارے تعلیمات ہیں. جی نوم میں عبید الله د تعلق میں چترال سره دی. ډېر ښایسته ایونټ شو، ډېر ښایسته ټورنمنټ. ټولو شکرګزار یم، خاص تر آل مدارس چترال فټبال ټورنمنټ د ټولو شکرګزار یم. موږ خپل محنت وکړو، خو بس قسمت کې نو، خو بیا به محنت جاري ساتو. رنر اپ پاتې شو د ایونټ. تاسو هم ډېره زیاته شکریه. والسلام. استه میچ روان دی، موږ هم د میچ کتل راغلی وو، خو اوسه پورې یو ټیم ګول نه دی کړی. خو دا چترال طالبانو میچ دی، پوه شوې که نه. او دې نه مخکې ټورنمنټ و، ډېر غټ ټورنمنټ و. هغې کې زموږ ایتبا ټیم میچ واخیستو. چترالیان په دې فټبال کې ډېر دغه دی، خو د دې مخکې وړلو لپاره څوک نشته، پوه شوې که نه، چې مخکې ورسوي. پاکستان ټیم کې زموږ 2-3 کسان شته. دا عالمگیر شوه، مخکې محمد رسول و، د پاکستان ټیم کې لوبېدلی دی. اوس هم عالمگیر شته، خو دې مخکې دې نه مخکې د سپورټ څوک نشته، سپورټ نه کوي څوک. دلته موږ یو فټبال میچ هم 2-3 ځله زموږ چترال ټیم ګټلی دی، او غټ غټ ټیمونو نه میچ ګټلی دی، او څه کاله مو خو میچ وبللو. خو سوات ټیم کې زموږ 5-6 کسان لوبېدل، خو ښه ټیم و، پوه شوې که نه. خو خبره ده چې دې کې د سپورټ څوک دونه نه کوي. فټبال کې چترال ماشاءالله مخکې ده. استاد دې ټیم کې پسندیده ټیم کم یو دی، سپین دی یاره؟ اوس دا بلونه د سپین خو لږ ښه دی کې ښه ښه کړیان شته. دا 10 نمبر دی، دا ښه کړی فټبالر دی. اوس خو دې نه ښه میچ نه شوه. دا فټبال داسې دی که نه، خو سپینه ښه ده او ټیم ښه دی. لپاره څه میسیج ورکول غواړي ینګ عوام دپاره، هلکانو دپاره؟ هلکانو دپاره داسې ول غواړم زه چې خپل فټبال دغه ورکړي، ټیم ورکړي، او دا صحت دپاره هم ښه ده، او نور نشې دا سیزونه نه سړی بچ ساتي، پوه شوې که نه. فټبال چې سړی فټبال سره چې اړی لوبي دی که نه، د نشه مشه دا سیزونه به د ځان ښه. ځکه راغیم که نه، د ملاګانو میچ ګورم دا څنګه لوبې کوي. نو پخوا مونږ هم فټبال کوله، خو دا شوق دی، دا پرېښودی نه شو، ځکه میچ له راځو میچ ګورو. نور زمونږ کلاړیانو دپاره فیسیلیټي نشته د سرکار طرف نه.
هغه ملازم شي او تنخواه به ولې لږ د ټرۍ فوټبال لکه د نورو کلونه لکه باسکټبال شو والیبال شو کرکټ شو د دې فیسیلیټي نشته او بیا هم دا بس خپل دغه باندې خپل ذهنو باندې لږ اخوا دېخوا ورزش کوي دغلته راشي نو لږ ځان خوشحالۍ ځان ستړی کوي او صحت دپاره هم ښه دی صحت دپاره هم ښه دی ای صاحب ته صرف د مولیانو میچونو له راځي که نه نور وګوره که نه راځو هر یو له راځو خو مدام مونږ دغه دکان کې پابند یو خو نن ځکه رالم که نه د مولاګانو دا میچ به څنګه وي دا به څنګه لوبې کوي جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تماش اسٹیڈیم پشاور میں آج چترال کی طرف سے دو ٹیموں کے درمیان فٹ بال کا میچ منعقد ہوا تھا. ایک ٹیم رنر